हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल पिला माने आज वीडियो रे तुम मानकर दशम श्रेणी जीव विज्ञान बहिर एकादश अध्याय विश्व महामारी कोविड-19 और ताहार परिचालना ए चैप्टर टिर प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करबा एवं तुमे माने मन रखियो पिला माने जे ए चैप्टर टिर बहुत गुडी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन मध्ये पड़ी थाए तो परीक्षा उपयोगी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर गुडी को मध्ये डिस्कशन करनेबा। एक नंबर महामारी स्थानिक रोग और विश्वव्यापी महामारी मध्य प्रभेद उदाहरण सह दियो। प्रथम जानिबा महामारी तो जेउ रोगटी बेले बेले तीव्र होई ताहा गोटिए भौगोलिक अंचल मध्य रे अल्प समय मध्य व्यापी जाई असंख्य लोकन को मारी देई थाए सही प्रकार रोग को महामारी रो आख्या दिया जाई थाए। उदाहरण मिलिमिला बसंत और पोलियो। स्थानिक रोग जेउ रोगटी केवल सीमित अंचल रे क्रमागत भावे रही मनुष्य को रोगग्रस्त करुथाए ताहाकु स्थानिक रोग कुहा जाए। उदाहरण स्वरूप मलेरिया। एही प्रकार रोग गुड़िकर विस्तार और प्रभाव विषय आमको पूर्वानुमान करी हुए। 3 रे विश्वव्यापी महामारी विश्व स्वास्थ्य संगठन रो घोषणा अनुसार व्यापक अंचल रे द्रुतरु द्रुततर भावे गोटिए रोगर वृद्धि हेउथिले ताहाकु सर्वव्यापी रोग बा विश्व महामारी कुहा जिवो। उदाहरण स्वरूप हईजा प्लेग आउ कोविड-19। 2 नंबर दुईटी भूताणु जनित और दुईटी बीजाणु जनित महामारी रो नाम से गुडिकर संक्रमण और प्रभाव लेख। तो ए क्वेश्चन टी पिला माने इंपोर्टेंट अटे। यार उत्तर हेउची दुईटी भूताणु जनित रोगर नाम हैला गोटे हैला बसंत रोग आ गोटे एचआईवी बा एड्स। प्रथम जानिबा बसंत रोगर संक्रमण और प्रभाव। बसंत रोग सबुठारु पुरातन विश्व महामारी। एहा एक भूताणु जनित रोग। विभिन्न सचेतनता कार्यक्रम विशेषतः समूह टीकाकरण जोगु 1977 मसियारु एही महामारी आ देखिबा को मिलु नाही। एणु 1980 मसिया ठारु विश्व स्वास्थ्य संगठन सारा पृथ्वी को बसंत रोग मुक्त घोषणा करिछि। तापर जानिबा एचआईवी बा एड्स रोगर संक्रमण और प्रभाव। अनुमान करा जाए जे 1970 दशक रे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो रे एचआईवी बा एड्स रो उत्पत्ति लाभ करिथिला एवं 1981 मसिया रे प्रथम एड्स व्याधिग्रस्त को युक्तराष्ट्र अमेरिका रे चिन्हट करा जायतिला। मन रखिबो युक्तराष्ट्र अमेरिका रे प्रथम एड्स चिन्हट करा जायतिला। एही दिन ठारू ए पर्यंत 4 कोटी रु अधिक व्यक्तिंकर एड्स भूताणु जोगु मृत्यु हेलाणी। तापर जानिबा दुईटी बीजाणु जनित रोग। तो दुईटी बीजाणु जनित रोग हैला गोटे हैला हईजा आ गोटे होची प्लेग। प्रथम जानिबा हईजा रोगर संक्रमण और प्रभाव। बीजाणु जनित रोग हईजा द्वारा सारा विश्व रे 8 लाख रु अधिक लोक मलेडी। एहा भारत को उत्पत्ति लाभ करित्रा। एहा भारत रु उत्पत्ति लाभ करी मध्य प्राच्य उत्तर अमेरिका पूर्व यूरोप और रूसिया भली देश रे महामारी रूप धारण करिथिला। तेबे स्वच्छता सर्वेक्षण और उन्नत चिकित्सा व्यवस्था द्वारा विभिन्न देश रे एहार संक्रमण हार कमिलाणी। आईवी रे प्लेग रोगर संक्रमण और प्रभाव। अन्य एक बीजाणु जनित विश्व महामारी रो उदाहरण हेउची प्लेग रोग। रोगर कारक जहाँकि एर्सिनिया पेस्टिक्सी अटे। तो एही प्रकार रक्त शोषा माछी फ्ली द्वारा एही रोग व्यापी थाए। प्लेग रोग द्वारा आक्रांत मूषा को फ्ली कामुड़िबा फल रे प्लेग बीजाणु फ्ली शरीर रे प्रवेश करे। एही संक्रमित फ्ली जेतेबेले सुस्थ मनुष्य को कामुड़े प्लेग बीजाणु सुस्थ मनुष्य शरीर को जाए प्लेग सृष्टि करे। तापरे तो पिला माने 3 नंबर कोविड-19 रो उत्पत्ति और नामकरण बुझाओ। बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोविड-19 रो उत्पत्ति आ नामकरण जहा कि तुमे माने कोरोना समय रे निश्चित भाव रे जानिथिबो। तो प्रथमे जानिबा कोविड-19 रो उत्पत्ति। 2019 मसिया डिसेंबर मासर प्रथम दिन रे 2019 मसिया डिसेंबर मासर प्रथम दिन रे रोगर लक्षण गुड़िक प्रथम करी चीन हुबेई राज्य रे जणे 53 वर्षीय महिला ठारे देखा गला। ठंडा सह ज्वर परी एक फ्लू रोग संदेह करी डाक्टर माने तांको संगरोध वार्ड रे रखी चिकित्सा करिथिले। जनवरी 21 तारिख दिन हठात ठीक 6 दिन पूर्वे चीन रो सही शहर रु फेरितिबा जणे अमेरिकीयंक ठारे फ्लू रोगर लक्षण देखा गला।
ତ ଆମେରିକାସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ରୋଗ ବିଷୟରେ ସେ ଜଣାଇଲେ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଉହାନ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ରୋଗର କାରଣ ହେଉଛି ଅଭିନବ କରୋନା ଭୂତାଣୁ। ତ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବା କୋଭିଡ-19ର ନାମକରଣ କିପରି କରାଗଲା? ତ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ କରୋନା ରୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ନାମ ଆସିଅଛି। କରୋନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁକୁଟ, ଯାହାକୁ କି କ୍ରାଉନ କୁହାଯାଏ। ତ ଜୁନ ଆଲମେଡା ଓ ଡେଭିଡ ଟାଇରେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1966 ମସିହାରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ନାମକରଣ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ମାନବ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଟୁଆଇରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ପୃଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିଶେଷ ଧରଣର ସ୍ଫୀତ କଣ୍ଟା ଭଳି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କରୋନା ମଣ୍ଡଳ ବା ଯାହାକୁ ଆଲୋକ ମଣ୍ଡଳ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏହି ନାମକୁ ଆଇସିଟିଭି ଦ୍ୱାରା 1971ରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। 4 ନମ୍ବର ସାରସ ଭୂତାଣୁର ପରିବିସ୍ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସାରସ ଭୂତାଣୁର ପରିବିସ୍ତାର। ଉତ୍ତର 2002 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଚୀନ ଓ ହଂକଂରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ସାରସ ବା ତୀବ୍ର ସାଂଘାତିକ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାହ ବ୍ୟାଧି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସାରସ ଓ ମର୍ସ ବ୍ୟାଧିର ଉତ୍ପତ୍ତି ବାଦୁଡିରୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପୋଷକ ମାର୍ଜାର ଜାତିର ବିରାଡ଼ି ପରି ଜୀବ ବା ସିଭେଟରୁ ସାରସ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଓଟରୁ ମଣିଷ ଶରୀରରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ କରି ବ୍ୟାଧିର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ରମଣଶୀଳତା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନ୍ୟୁନ ଥିଲା। ତାପରେ 2019 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଚୀନ ଉହାନ ସହରରେ ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ-19 ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭୂତାଣୁଟିର ନାମ ଥିଲା ଅଭିନବ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବା ସାରସ-କୋଭ-2। ଏହି ସାରସ-କୋଭ-2 ର ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ହୋଇପାରିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ନବୋଦ୍ଭବନ ଘଟି ମଣିଷକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଅସୁସ୍ଥ କରିଛି। 5 ନମ୍ବର କୋଭିଡ-19ର ଅନ୍ୟ ସାରସ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତର ସାରସ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ଏହି ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ ଠାରୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନିକ ରୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୋଭିଡ-19 ଏହି ଭୂତାଣୁ ଲକ୍ଷଣବିହୀନ ବାହକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନାୟାସରେ ଅନ୍ୟକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରନ୍ତି ଓ ବାହକ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। 6 ନମ୍ବର କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁର ଗଠନ ତାହାର ପୋଷକ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ। ଉତ୍ତର କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁର ପ୍ରଥମେ ଗଠନ ଜାଣିବା। ତ ଉତ୍ତର କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର, ବ୍ୟାସ 60 ରୁ 140 ନାନୋମିଟର। ତ ଭୂତାଣୁଟିର ଅନୁବଂଶୀୟ ପଦାର୍ଥ ଏକ କୁଣ୍ଡଳୀଯୁକ୍ତ RNA ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ତାହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓକ୍ୟାପସିଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ RNA ଭୂତାଣୁ ଠାରୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁର RNA ଅନନ୍ୟ। ଏହି କରୋନା ଭୂତାଣୁର RNAକୁ ସଜେଟିଭ ସେନ୍ସ RNA କୁହାଯାଏ କାରଣ ପୋଷକ ଶରୀରରେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭୂତାଣୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂଗଠନର ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗଠନ ହେଉଛି ତାହାର ଉପରି ଭାଗ ବେଷ୍ଟିତ ସ୍ଫୀତ ଗଦା ଆକୃତିର କଣ୍ଟା ଭଳି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମୂହ। ଭୂତାଣୁ ନିରୂପଣରେ ସେହି ଶ୍ୱେତସାରଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ଏସ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ଭୂତାଣୁର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ବା ଆବରଣର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଭୂତାଣୁର ଶ୍ୱେତସାରଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ କ୍ୟାପସିଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଟୁଆଇରେ କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁର ପୋଷକ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ। ଉତ୍ତର ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସେହି ଭୂତାଣୁର ଲକ୍ଷଣବିହୀନ ବାହକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ତାହାର ଛିଙ୍କ, କାଶ ଇତ୍ୟାଦିରେ ନିଷ୍କାସିତ ସଂକ୍ରମିତ ଜଳୀୟ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜାଣତ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ତାପରେ ନାସାରନ୍ଧ୍ର କିମ୍ବା ମୁଖ ବାଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗଳା, ସ୍ୱରପେଟିକା ଦେଇ ଫୁସଫୁସରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ବା ମଣିଷର ଗ୍ରାହୀ କୋଷ ସହ ଭୂତାଣୁର ସହବନ୍ଧକ ସମ୍ପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ତାହାର ସଂଲଗ୍ନାବସ୍ଥା ବା ଅଧିଶୋଷଣ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କେତେକ ସନ୍ତରକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାହୀ କୋଷ ଭିତରକୁ ଭୂତାଣୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେଠାରେ ପୋଷକର ଚୟାପଚୟ ତନ୍ତ୍ରକୁ
नियंत्रित करी केवल भूताणु RNA और भूताणु पुष्टिसार संश्लेषित हुए। 7 नंबर कोविड-19 व्याधिर लक्षण गुड़िक लेख। उत्तर कोविड-19 व्याधिर लक्षण। तो कोविड-19 क्षेत्र में ऊपर और निम्न श्वासतंत्र संक्रमण जोगु रोगी ठारे केते गुड़िए लक्षण देखा जाए से गुड़िक निम्न रे दिया गला। तो जाकि तुम माने पिला माने जानिचो तो ग्रसनी और स्वर पेटिका इत्यादि ऊपर श्वास नली संक्रमित होइतिले तंटी दरज लागे, सुखिला काश हुए, श्वास रुद्ध होला परि लागे, दीर्घ श्वास नै हुए नाही, हालिया लागे, मुंड व्यथा और स्वर और ज्वर हुए, रोगी गंध और स्वाद बारी पार नै। ए सब अति साधारण लक्षण अटे। श्वासतंत्र निम्न अंश अर्थात श्वास नलिका और फुसफुस सूक्ष्म श्वासतंत्र संक्रमित हेले भीषण काश हुए, सेतिरु कफ बाहर, दीर्घ श्वास नेबार कष्ट हुए, श्वास रुद्ध होगा परि लागे, छाती रे कफ जमी जिबारु ताहा भारी लागे, अति सांघातिक अवस्था रे शरीर रे अम्लजान स्तर कमी जाउथबारु ओठर रंग मध्ये नील होई जाय। आइबी निश्वास छाड़िबा बेलकु सं सं शब्द सुना जाए, रोगी भलरे कथा कहि पारे नाही किंबा ठीक भाबे चल प्रचल करि पारे नाही किंबा से अति व्यतिव्यस्त होई पड़े। ए सब लक्षण देखा जिबा क्षणी विशेषज्ञ डाक्तरक परामर्श नेबा उचित। 8 नंबर कोविड-19 नियंत्रण और चिकित्सार एक विवरणी दियो। उत्तर कोविड-19 नियंत्रण। प्रथमे कोविड-19 रु आरोग्य लाभ करिया पई ए पर्यंत 100% फलप्रद औषध बाहरी नाही। तेबे रोग प्रति सचेतनता और सावधानता ही रोग प्रतिरोधर सर्वोत्तम उपाय। रोगर गौण लक्षण गुड़िक देखा जिबा क्षणी मोटामोटी भावे निम्न केतोटी व्यवस्था ग्रहण करबाकू हुए। एक उपयुक्त वायु चलाचल करुथिबा प्रकोष्ठ रे रोगीर पृथकवास करबाकू हुए। एक 3 स्तर युक्त मास्क को 6 घंटा व्यवहार करिया परे किंबा ताहा ओदा होई गले किंबा सेथिरे धूली माटी लागिले ताकू बदलाइबा उचित। कोनोसी परिस्थिति रे रोगीर पृथकवास कोठरी को सहायिका बा अन्य केही प्रवेश कले से माने N95 मास्क पिंधिबा उचित। तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड द्रवण रे रोगीर मास्क को विशोधित करा जिबा उचित। रोगी को विश्राम देबाकू पड़े। अधिक परिमाण रे तरल पदार्थ खाइबाकू दे ताहार शरीर रे उपयुक्त जल अंश रक्षा करिबा उचित। कोविड-19 नो चिकित्सा। कोविड-19 पाई कोनोसी स्थिरीकृत चिकित्सा व्यवस्था नाही। तेबे सामान्य लक्षण ठारू अधिक मात्रा रे लक्षण देखा गले किंबा सांघातिक अवस्था रे रोगी पड़िले डाक्तर को परामर्श किंबा रोगी को कोविड सेवा प्रदान करुथिबा डाक्तरखाना रे भर्ती करिबा उचित। अम्लजान संतृप्ति स्तर 92% तळकू गले तुरंत डाक्तर को परामर्श नेबा आवश्यक। कोविड हॉस्पिटल रे भारतीय चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शिका अनुसार रोगी चिकित्सा करा जाए। कोविड-19 पुनः पौनिक संक्रमण रे बाधा देवा पई 5टी उपाय को सार्वजनिक भावे पालन करा जाए। ता सबेला टेस्ट ट्रैक ट्रीट वैक्सीनेट एंड अदरेंस ऑफ कोविड एप्रोप्रिएट मेजर्स बा CAM अर्थात कोविड रो परीक्षा, ताहार संक्रमण मार्ग अन्वेषण, उपचार, टीकाकरण और कोविड संगत उपाय अवलंबन। यह होची भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग तरफ समस्त राज्य को कोविड परिचालना पई दिया जायथिबा मार्गदर्शक। खूब कम समय रे रोगटी एते मात्रा रे पृथ्वी रे 221 रु अधिक देश को व्यापीबार मुख्य कारण होची तार संक्रमण क्षमतार प्रचंड पारदर्शिता। तेणु दैनिक अधिक संख्या रे रोगी बा रोगवाहक को चिन्हट करा जिबा उचित। नंबर भारत में व्यवहृत कोविड-19 विभिन्न प्रकार टीका किपरि विकसित होईछि बुझाओ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर कोविड-19 भयावह प्रभाव रक्षा पाइबा निमंते एकमात्र अव्यर्थ उपाय होछि समूह टीकाकरण। एहा द्वारा प्रत्येक व्यक्तिर शरीर रे अर्जित रोग प्रतिरोध क्षमता सृष्टि हुए, फल ताहा स्वाभाविक जीवन चर्या पाई सुरक्षा कवच साब्यस्त होइथाय। भारत रे केते गुडे कोविड-19 प्रतिषेधक टीका प्रस्तुत होई अछि। सेति मध्यरु प्रथमटी होछि कोविशील्ड और द्वितीयटी होछि कोवैक्सीन अटे। कोविशील्ड और RNA। तो कोविशील्ड होछि एक RNA टीका। कोरोना भूताणुर RNA को ठंडा रोग भूताणुर पुष्टिसार आवरण द्वारा प्रस्तुत करा जायछि। ताहा कोविड-19 कंटालिया पुष्टिसार को संलग्न हेबारे बाधा देइथाय। लंडन स्थित एस्ट्राजेनेका और
ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିକଶିତ କରାଯାଏ। ପୁନେର ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଏହାକୁ ଟୀକା ଭାବେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କୋଭାକ୍ସିନ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଟୀକା। ଭୂତାଣୁକୁ ଜାତୀୟ ଭୂତାଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥା ପୁନେରେ ପୃଥକୀକୃତ କରାଯାଇ ତାହାର ରାଶିଦ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ଭାରତ ବାୟୋଟେକରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଟୀକା ହିସାବରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଟୀକାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଆପଦକାଳୀନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ 9ଟିରୁ ଅଧିକ କୋଭିଡ-19 ଟୀକାକୁ ଆପଦକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲାଣି। ତ ସେଥିରୁ 5ଟି ଆମ ଦେଶରେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଜାଇକୋଭ ଡି ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରଥମ DNA ଆଧାରିତ କୋଭିଡ ଟୀକା। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଚର୍ମରେ ଜେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉଛି। 10 ନମ୍ବର କୋଭିଡ ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କୋଭିଡ ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ। ଆଇରେ କୋଭିଡ ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତିର 5ଟି ସୋପାନ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ନିଦାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ, ନିରାପତ୍ତା ପରୀକ୍ଷଣ, ବିସ୍ତାରିତ ପରୀକ୍ଷଣ, ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ଓ ନିୟାମକ ଅନୁମତି। ତ ପ୍ରାକ୍ ନିଦାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ସୀମିତ। ଶୁଦ୍ଧ ଭୂତାଣୁ ଉତ୍ପାଦନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସହ ମୂଷା, ମାଙ୍କଡ ଭଳି କେତେକ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀଙ୍କ ଠାରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ଓ ତାହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ କରାଯାଏ। ତା ପର ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଟୀକାର ବିସ୍ତାରିତ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଗ ଓ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ନିଆଯାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ନୀତି ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଠାରୁ ଅନୁମତି ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଆଇବିର ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଫଳାଫଳକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଏ। ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଲେ ତାହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। 11 ନମ୍ବର କୋଭିଡ-19ର ବିଭିନ୍ନ ଆଧାରରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା କ୍ଷମତାର ବିବରଣୀ ଦିଅ। କୋଭିଡ-19ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତା। ଆଇରେ କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁ ସାଧାରଣତଃ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷକ କୋଷ ବାହାରେ ନିଜର ବଞ୍ଚିବାର କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ତ ମନେ ରଖିବ 2ରୁ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର କଫ, କାଶ, ଛିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ତମ୍ବା ପଦାର୍ଥରେ ଭୂତାଣୁଟି ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା, କାର୍ଡବୋର୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ଷ୍ଟିଲ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ 2ରୁ 5 ଦିନ ଏବଂ ଚଟାଣରେ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁ ରହିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନ ସମୟରେ କେହି କାହା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଓ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ଭୂତାଣୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବା ଅକାମୀ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାର ନବଭବନ ଘଟି ବିବିଧ ନୂତନ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନୂତନ ଭିନ୍ନ ରୂପୀୟ କୋଭିଡ-19 ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜଣାଯାଏ ଯେ 72 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରାରେ ଭୂତାଣୁଟି ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡୁଥିବା ବେଳେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ତାହା ବଞ୍ଚିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ନେହାମ୍ଳ ଦ୍ରବଣ, ଶତକଡ଼ା 70% ଥିବା ସୁରାସାର ଦ୍ରବଣରେ ଇଥର ପେରକ୍ସିଆସିଟିଲ ଏସିଡ, କ୍ଲୋରିନ ଯୁକ୍ତ ଜୀବାଣୁ ନାଶକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ-19 କୁ ସହଜରେ ଦୂରେଇ ଦେଇ ହୁଏ। 12 ନମ୍ବର କୋଭିଡ-19 ନିଦାନର 2ଟି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପ୍ରଥମେ RT-PCR ପ୍ରଣାଳୀ। ତ RT-PCR ର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ରିଭର୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟେଜ ପଲିମରେଜ ଚେନ ରିଆକ୍ସନ। ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାନର କୋଭିଡ-19 ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ମାନର କୋଭିଡ-19 ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପାୟ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ତ ସଂଗୃହୀତ ସ୍ୱାବ ନମୁନାରୁ ଭୂତାଣୁ RNA ପୃଥକ କରାଯାଏ। ରିଭର୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟେଜ ଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସାୟନିକରେ ସେହି ସଂଗୃହୀତ ସ୍ୱାବରୁ ପୃଥକୀକୃତ RNA କୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହି RNA ଅଣୁକୁ cDNA ବା cDNA ରେ ପରିଣତ କରେ। ସଂଗୃହୀତ ସ୍ୱାବରେ କୋଭିଡ-19 RNA ଥିଲେ ତାହା ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ cDNA ଅଣୁକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରେ। ଏହି ବହୁଗୁଣିତ ଅଣୁକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନରେ ଗ୍ରାଫ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ 2 ରେ ତ୍ୱରିତ ଆଣ୍ଟିଜେନ ନିଦାନ ଯାହାକି RAT। ତ୍ୱରିତ ଆଣ୍ଟିଜେନ ନିଦାନ ଯାହାକି RAT ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସଂଗ୍ରହ ନଳୀରେ
बरफ द्रवण जोग करा जाए तापर नाकसंदीर स्वाब निया जाए सही बरफ द्रवण रे मिसाई दिया जाए सही द्रवण मार्गदर्शिका अनुसार 2 ରୁ 5ଟି बूंदा को एक परीक्षण पात्र गर्त भली अंश जोग करा जाए 15 मिनिट पर स्वाब नमूनाटी कोविड पॉजिटिव बा नेगेटिव सूचना दिए 13 नंबर भारत में देखा जाउथिबा कोविड-19 विभिन्न लहर एक विवरणी दियो इंपोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर कोविड-19 लहर और भूताणुर भिन्न रूप 2020 मसीहा मार्च मासरे आम देश में मात्र 110 जन कोविड-19 रोगी थिले एवं सेतेबेलकु रोग रे मात्र 2 जन मरिथिले सेही वर्ष अप्रैल 15 को रोगी संख्या 12,000 को बढ़िला एवं मृत्यु संख्या 320 हैला सेप्टेम्बर को संक्रमण शिखर रे पहुंची दैनिक पाखापाखी 90,000 रोगग्रस्त हेले क्रमशः संक्रमण ह्रास पाइला तेणु 2020 मार्च मासरु सेप्टेम्बर पर्यंत अवधि को भारत रे कोविड-19 प्रथम लहर कह जाए मन रखियो पिला माने मार्च मासरु सेप्टेम्बर पर्यंत अवधि को कोविड-19 प्रथम लहर कह जाए तापरे प्रथम संक्रमण शिखर अवस्था प्राप्त होबार ठीक 6 मास व्यवधान अर्थात 2021 मार्च मासर मध्य भाग को आम देश कोविड-19 द्वितीय लहर आरंभ होला एही संक्रमण पई डेल्टा नामक कोविड-19 भिन्न रूप दायी डेल्टा प्रथम लहर घटाइथिया कोविड-19 भूताणुर संक्रमण हार 2.5 होइथिबा बेले डेल्टा भिन्न रूपर संक्रमण हार 3.5 रु 4 थिला फल रे एही द्वितीय लहर शिखर अवस्था छुइला बेलु अर्थात केवल अप्रैल 9 तारीख दिन समग्र भारत प्राय 1,44,829 संक्रमित होइथिले तापर संक्रमण हार ह्रास पाइला सारा देश रे जीवन यात्रा स्वाभाविक हेबाकु लागिला तो तेबे 2021 नवेम्बर शेष सप्ताह को कोविड-19 भिन्न रूप ओमिक्रॉन द्वारा तृतीय लहर आरंभ हैला ओमिक्रॉन द्वारा तृतीय लहर आरंभ हैला भूताणुर एही भिन्न रूपटी प्रथम लहर घटाइतिबा भूताणु ठारू 10 गुण अधिक पर्यंत संक्रमण प्रवण द्वितीय लहर घटाइतिबा डेल्टा ठारू 4.2 गुण अधिक संक्रमणशील एही लहरर शिखर अवस्था 2022 जनवरी मासरे आसीथिला सेही दिन रे 3,47,254 जन रोगी संक्रमित होइथिले ताकि ओमिक्रॉन द्वारा 14 नंबर भारत रे कोविड-19 विपर्जयर परिचालना किपरि करा जायथिला तो भारत रे कोविड-19 परिचालना प्रथमे विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 प्रथम लहर परिचालना समय रे भारत सरकार कठोर नीति अवलंबन करथिले कोविड-19 को 2020 मार्च मासरे जातीय विपर्जय भावे घोषणा करथिले संक्रमितଙ୍କ संस्पर्शରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିରୂପଣ सामाजिक दूरता व्यापक मास्क पिंधिबा नियमित हाथ धोइबा एवं कौनसी व्यक्ति निज परिवार व्यतीत अन्य सह मिलामिशा न करिया पई निर्देशावली दिया गला 2020 मार्च मास 25 तारिख रु लॉकडाउन आरंभ होइतला मन रखियो 2020 मसिया मार्च 25 तारिख रु लॉकडाउन आरंभ होइतिला ताहा मई मास 31 तारिख पर्यंत बलवत्तर रहिला नियम उल्लंघनकारी को कड़ाकड़ी दंड विधान व्यवस्था करा गला समग्र देश को ग्रीन जोन रेड जोन और ऑरेंज जोन में विभक्त करा जायतिला द्विगुणित हार रे रोगी निर्णीत होइतिबा अंचल को रेड जोन जाकी हॉटस्पॉट कहा गला तो अधिक रोगी थिबा अंचल को ऑरेंज जोन बा अन हॉटस्पॉट और एवं अपेक्षाकृत कम रोगी थिबा अंचल को सबुज अंचल बा ग्रीन जोन कहा गला स्थानीय संक्रमण को आधार करी अति संवेदनशील अंचल को आबद्ध अंचल जहा को कंटेनमेंट जोन घोषणा करा गला 2020 जनवरी शेष भाग रे विदेश रु आसुथिबा भारत को आसुथिबा प्रत्येक विमान यात्रींकर थर्मल स्क्रीनिंग व्यवस्था करा गला मार्च मास 25 तारिख रु बेसामरिक यात्री वाहिनी विमान चलाचल को अनिर्दिष्ट पई सरकार बंद करथिले फल रे समस्त प्रकार परिदर्शक वीसा व्यवस्था को अनिर्दिष्ट काल पई बंद करा जायथिला कौनसी प्रदेश रे संक्रमण अस्वाभाविक भावे बढ़िले केंद्र सरकारंकर विशेषज्ञ दल से सब राज्य ग्रस्त करी विपर्जय मुकाबिला पई तदारख व्यवस्था जारी करथिले प्रवासी श्रमिक मानको निज राज्य को फेराई आनिया पई श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी रो व्यवस्था केंद्र सरकार करथिले दारिद्र्य सीमा रेखा तळे थिबा परिवार पई बिना मूल्य रे खाद्य पदार्थ जोगाई देबार व्यवस्था हला विपर्जय समय गुजराण मेंटाइबा पई विभिन्न वर्गर लोक मानको आर्थिक सहायता मध्ये दिया गला फेब्रुआरी 2022 सुधा भारत रे
1426ଟି ସରକାରୀ ଓ 1880ଟି ବିଶ୍ୱ ବେସରକାରୀ କୋଭିଡ-19 ପରୀକ୍ଷାଗାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତାପରେ କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବହୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା, ଯାହାକୁ କି କୋଭିଡ ୱାରିୟରର ମାନ୍ୟତା ଭାରତ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଗ ଧାଡିର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ବୀମା ରାଶିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ-19 ପରିଚାଳନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସେହିଭଳି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିଥିଲେ। ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣରେ ଭାରତ ଏକ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଦେଶ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବିକଶିତ ଦେଶ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କୋଭିଡ-19 ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ କୋଭିଡ ସଚେତନତା ଓ ଟିକାକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବାର୍ତ୍ତା ଡାଏଲ ଟୋନ ସହ ଶୁଣାଇବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। 15 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭିଡ-19 ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ଏକ ବିବରଣୀ ଦିଅ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭିଡ-19 ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ବିବରଣୀ। ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ କୋଭିଡ-19 ପରିଚାଳନା। 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭିଡ-19 ରୋଗୀ ଆଦୌ ନଥିଲେ। 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖ ଦିନ। ତେବେ ସେହି ଦିନରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୋଭିଡ-19 ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣାଗାର, ଯାହାକି RMRC ହିଁ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୋଭିଡ-19 ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। 2022 ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ 44ଟି, ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ 23ଟି ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିଛି। କୋଭିଡ-19 ରୋଗୀ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୋଗୀ ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କେତେକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିଲା। ବିଦେଶ ଆଗତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଲକ୍ଷଣ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନମୁନା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କୋଭିଡ ହାସ୍ୟପାତାଳ ସ୍ଥାପନ, ଯାହାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଠାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ-19 ସଂକ୍ରମଣ ହାରର ଆଚରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲକଡାଉନ, ସଟଡାଉନ, ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ, କର୍ଫ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜାରି କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାରେ କୌଣସି ବାଧା ଦିଆଯାଉ ନଥିଲା। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବ୍ୟବହାର, ଜରୁରୀ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପତ୍ର, ଅବାଞ୍ଛିତ ଯାତାୟାତରେ କଟକଣା କରାଯାଉଥିଲା ବା ଲଗାଯାଉଥିଲା ଓ ତାହାକୁ କଡାକଡି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ବ୍ୟାଧି ସଂକ୍ରମଣରେ ବାଧା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ସେପରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ଓ କୋଭିଡ-19 ଉପଚାରରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଓ ନିପୁଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ, ଥଇଥାନ ଓ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଅନୁପାଳନର ମାନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସଙ୍ଗରୋଧ ଶିବିରରେ ରଖି ପରେ ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ-19 ବିଶ୍ୱମାରୀର ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବେ ସମାହିତ କରିବା ସହିତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉଚିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହାମାରୀ। ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତରୁ ଦ୍ରୁତତର ଭାବେ ଗୋଟିଏ ରୋଗର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲେ ତାହାକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ରୋଗ ବା ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କୁହାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗଟି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଥିବ, ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାହାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବ, ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହାମାରୀ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଏହି H1N1 ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣ। ଉତ୍ତର, ଅନ୍ୟ ଏକ ଘାତକ ମହାମାରୀ ହେଉଛି
ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ବା ଯାହାକି H1N1 ଭୂତାଣୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏସିଆନ ଫ୍ଲୁ, ସ୍ପାନିଶ ଫ୍ଲୁ ବି H1N1 ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣ। ଉତ୍ତର ଅନ୍ୟ ଏକ ଘାତକ ମହାମାରୀ ହେଉଛି ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭୂତାଣୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏସିଆନ ଫ୍ଲୁ, ସ୍ପାନିଶ ଫ୍ଲୁ, ସ୍ୱାଇନ ଫ୍ଲୁ, ମାଣ୍ଡେମିକ ପ୍ରଭୃତି ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ରୋଗର କାରଣ ହେଉଛି H1N1 ଭୂତାଣୁର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଯଥା H3N3, H2N2 ଇତ୍ୟାଦି। ରୋଗଟିର ଆବିର୍ଭାବ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅତି କମରେ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମଲେଣି। କେବଳ ସ୍ପାନିଶ ଫ୍ଲୁ ଓ ଏସିଆନ ଫ୍ଲୁରେ 40 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମରିଛନ୍ତି। ସ୍ପାନିଶ ଫ୍ଲୁ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 1/3 ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ଲେଗ ରୋଗର ବାହକ। ଉତ୍ତର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପ୍ଲେଗ ରୋଗ। ରୋଗର କାରକ ଏର୍ସିନିଆ ପେଷ୍ଟିସ୍ ଅଟେ। ତ ଏକ ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ଶୋଷା ମାଛି ଫ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ମୂଷାକୁ ଫ୍ଲି କାମୁଡ଼ିବା ଫଳରେ ପ୍ଲେଗ ବୀଜାଣୁ ଫ୍ଲି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହି ସଂକ୍ରମିତ ଫ୍ଲି ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷକୁ କାମୁଡ଼େ, ପ୍ଲେଗ ବୀଜାଣୁ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଯାଇ ପ୍ଲେଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରୋଗଟି ପରିବିସ୍ତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7.5ରୁ 20 କୋଟି ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କଳା ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ। ଟିରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ବର୍ଗୀକରଣ। 1968 ମସିହାରେ ଏହି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପ୍ରଥମ କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ନିଡୋଭିରାଲେସ୍ ବର୍ଗରେ ଏହି ଭୂତାଣୁଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭୂତାଣୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସର୍ବବୃହତ। ଏଥିରେ 3ଟି ବଂଶ ଯଥା କରୋନାଭିରିଡ, ଆଟେରିଭିରିଡ ଓ ରୋନିଭିରିଡ ରହିଛନ୍ତି। କରୋନାଭିରିଡର 2ଟି ଉପବଂଶ ହେଲା କରୋନାଭିରିନା ଓ ଟୋନୋଭିରିନା। ସେଥିରୁ କରୋନାଭିରିନାରେ କୋଭିଡ-19 ବ୍ୟାଧି କରୁଥିବା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। କରୋନା ଭୂତାଣୁର ନାମକରଣ। ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ କରୋନାରୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ନାମ ଆସିଅଛି। କରୋନାର ଅର୍ଥ ମୁକୁଟ। ଜୁନ ଆଲମେଡା ଓ ଡେଭିଡ ଟାଇରେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1966 ମସିହାରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ନାମକରଣ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ମାନବ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ପୃଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିଶେଷ ଧରଣର ସ୍ଫୀତ କଣ୍ଟା ଭଳି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କରୋନା ମଣ୍ଡଳ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ନାମକୁ ICTV ଦ୍ୱାରା 1971ରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସାରସ୍କୋପ। 2019 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଚୀନ ଉହାନ ସହରରେ ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ-19 ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭୂତାଣୁଟିର ନାମ ଥିଲା ସାରସ୍-CoV-2। ଏହି ସାରସ୍-CoV-2 ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ହୋଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ମଣିଷକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଅସୁସ୍ଥ କରିଛି। ତାପରେ ମରସ୍-CoV। 2003 ମସିହାରେ ସାରସ୍ ମହାମାରୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବାର 10 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2012 ମସିହା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭିନବ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ତାହାକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଶ୍ୱାସ ବ୍ୟାଧି କୋଭ୍ ବା ମର୍ସ-କୋଭ୍ କୁହାଗଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାଧି ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁହାର ପାଖାପାଖି 50% ଥିଲା। ତେବେ କୌଣସି କାରଣରୁ 2014 ପରେ ବ୍ୟାଧିଟି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ବାହକ। ସାରସ୍-CoV ଓ ମର୍ସ-କୋଭ୍ର ରୋଗକାରକ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ ଠାରୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁଟି ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ବାହକ ଦ୍ୱାରା ଅନାୟାସରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ। ସେହି ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ବାହକ ଜଣକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଜାରି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଚୀନ ଉହାନ ସହରରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା କୋଭିଡ-19 ରୋଗଟି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। କୋଭିଡ-19ର ଗଠନ। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର, ବ୍ୟାସ 60ରୁ 140 ନାନୋମିଟର। ଭୂତାଣୁଟିର ଅନୁବଂଶୀୟ ପଦାର୍ଥ ଏକ କୁଣ୍ଡଳୀଯୁକ୍ତ RNA ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ତାହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓକ୍ୟାପସିଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ RNA ଭୂତାଣୁ ଠାରୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁର RNA ଅନନ୍ୟ। ଏହି କରୋନା ଭୂତାଣୁର RNAକୁ ପଜିଟିଭ ଚେଞ୍ଜ RNA କୁହାଯାଏ କାରଣ ପୋଷକ ଶରୀରରେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭୂତାଣୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂଗଠନ ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗଠନ ହେଉଛି ତାହାର ଉପରିଭାଗ ବେଷ୍ଟିତ ସ୍ଫୀତ ଗଧା ଆକୃତିରେ କଣ୍ଟା ଭଳି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମୂହ। ଭୂତାଣୁ ନିରୂପଣରେ ସେହି ଶ୍ୱେତସାର ଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ଏସ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ଭୂତାଣୁର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ବା ଆବରଣର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଭୂତାଣୁର ଶ୍ୱେତସାର ଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ କ୍ୟାପସିଡ୍ କୁହାଯାଏ। କୋଭିଡ-19 ଅବ୍ୟକ୍ତ ଓ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବା ରୋଗ ପୁଷ୍ଟି ଅବଧି। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁର ପ୍ରବେଶ ଓ ତାହାର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶର ଅବଧି 1 ରୁ 5 ଦିନ, ଅତି ବେଶୀରେ 14 ଦିନ। ଏହାକୁ ରୋଗ ପୁଷ୍ଟି ଅବଧି ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବଧି କୁହାଯାଏ। କେରେ ସାଇଟୋକାଇନ ଷ୍ଟର୍ମ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବଧି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ଖୁବ୍ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରୁ ଅବରୁଦ୍ଧ ଫୁସଫୁସ କୋଷ ଗୁଡିକ ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଫୁସଫୁସ କୋଷରେ ଝଡ଼ ବା ସାଇଟୋକାଇନ ଷ୍ଟର୍ମ କୁହାଯାଏ। ରୋଗୀର ଫୁସଫୁସ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ ଦକ୍ଷତା କମିଯାଏ, କ୍ରମଶଃ ଫୁସଫୁସ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟଭାବୀ ହୋଇପଡେ। କୋଭିଡ-19 ଗୌଣ ଲକ୍ଷଣ। ତ ଗ୍ରସନୀ ଓ ସ୍ୱର ପେଟିକା ଇତ୍ୟାଦି ଉପର ଶ୍ୱାସନଳୀ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ତଣ୍ଟି ଦରଜ ଲାଗେ, ଶୁଖିଲା କାଶ ହୁଏ, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରି ଲାଗେ, ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ହାଲିଆ ଲାଗେ, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଓ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ରୋଗୀ ଗନ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ନିମ୍ନ ଅଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱାସନଳିକା ଓ ଫୁସଫୁସର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ଭୀଷଣ କାଶ ହୁଏ, ସେଥିରୁ କଫ ବାହାରେ, ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବା ପରି ଲାଗେ, ଛାତିରେ କଫ ଜମି ଯିବାରୁ ତାହା ଭାରି ଲାଗେ। ଅତି ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର କମି ଯାଇଥିବାରୁ ଓଠର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନୀଳ ହୋଇଯାଏ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡିବା ବେଳକୁ ସଁ ସଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ରୋଗୀ ଭଲରେ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଠିକ ଭାବେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡେ। ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା କ୍ଷଣି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ରେ କୋଭିଡ-19 ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଉତ୍ତର କୋଭିଡ-19 ରୋଗୀଠାରେ ନିମ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ତଣ୍ଟି ଦରଜ, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ତରଳ ଝାଡା ହୁଏ, ଶରୀରର ଗଣ୍ଠି ଗୁଡିକ ଦରଜ ହୁଏ, ରୋଗ ମାଂସପେଶୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ଚର୍ମରେ ନାଲି ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ହାତ ପାଦ ନଖ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଙ୍ଗ ହରାଏ, ଆଖି ଲାଲ ପଡେ ଓ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରେ। କୋଭିଡ-19 ପ୍ରତିରୋଧ ଉପାୟ। ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ରୋଗୀର ପୃଥକାବାସ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହି 3 ସ୍ତର ଯୁକ୍ତ ମାସ୍କକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ତାହା ଓଦା ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ସେଥିରୁ ଧୂଳିମାଟି ଲାଗିଲେ ତାକୁ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀର ପୃଥକାବାସ କୋଠରୀକୁ ସହାୟିକା ବା ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେମାନେ N95 ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ଉଚିତ। ସାବୁନ କିମ୍ବା ତରଳ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ନେଇ ହାତରେ ବୋଳି ଭଲ ଭାବରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ଧୋଇବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ବିଶୋଧକ ସାନିଟାଇଜରରେ ହାତ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଟୀକାକରଣ। କୋଭିଡ-19 ଭୟାବହ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଉପାୟ ହେଉଛି ସମୂହ ଟୀକାକରଣ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ଅର୍ଜିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଫଳରେ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତରେ କେତେଗୁଡିଏ କୋଭିଡ-19 ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି କୋଭିସିଲ୍ଡ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି କୋଭାକ୍ସିନ ଅଟେ। କୋଭିସିଲ୍ଡ ଏକ RNA ଟୀକା। କରୋନା ଭୂତାଣୁର RNAକୁ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ଭୂତାଣୁର ପୁଷ୍ଟିସାର ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତାହା କୋଭିଡ-19 କଣ୍ଟାଳିଆ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ସଂଲଗ୍ନ ହେବାରେ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ଲଣ୍ଡନ ସ୍ଥିତ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଓ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇ ପୁନେର ସେରସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଏହାକୁ ଟୀକା ଭାବେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କୋଭାକ୍ସିନ। କୋଭାକ୍ସିନ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟୀକା। ଭୂତାଣୁକୁ ଜାତୀୟ ଭୂତାଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥା ପୁନେରେ ପୃଥକୀକୃତ କରାଯାଇ ତାହାର ରାଶିତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ଭାରତ ବାୟୋଟେକରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଟୀକା ହିସାବରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟୀକାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଆପତକାଳୀନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ କରିଛନ୍ତି। ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ ସଂକ୍ରମଣ। ତ ଅନେକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ମଣିଷକୁ ଥରେ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାୟ ହୋଇନଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବସନ୍ତ ଆଉ ହାଡଫୁଟି। କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ କୋଭିଡ-19 ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛି, ଏପରିକି 2ଟି ଡୋଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୀକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି, ତାହାକୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ ସଂକ୍ରମଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ RT-PCR। RT-PCR ର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ରିଭର୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟେଜ ପଲିମରେଜ ଚେନ୍ ରିଆକ୍ସନ।
ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାନର କୋଭିଡ-19 ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପାୟ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକରେ ସଂଗୃହୀତ ସ୍ୱାବ ନମୁନାରୁ ଭୂତାଣୁର RNA ପୃଥକ କରାଯାଏ। ଦୁଇରେ ରିଭର୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟେଜ ଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସାୟନିକରେ ସେହି ସଂଗୃହୀତ ସ୍ୱାବରୁ ପୃଥକୀକୃତ RNAକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହା RNA ଅଣୁକୁ CDNA ରେ ପରିଣତ କରେ। ତିନିରେ ସଂଗୃହୀତ ସ୍ୱାବରେ କୋଭିଡ-19 RNA ଥିଲେ ତାହା ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ CDNA ଅଣୁକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରେ। ଚାରି ଏହି ବହୁଗୁଣିତ ଅଣୁକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନରେ ଗ୍ରାଫ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଟି କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମିତ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ। ସ୍ୱାବ ନମୁନାରେ କୋଭିଡ-19 RNA ନଥିଲେ ପରିଣାମ ନେଗେଟିଭ ଆସେ ଓ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଭିଡ ମୁକ୍ତ ଥାଏ। ରୋଗ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବାର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କଲାଗଲେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆଜି ଆଣ୍ଟିଜେନ ନିଦାନ। ତ୍ୱରିତ ଆଣ୍ଟିଜେନ ନିଦାନ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସଂଗ୍ରହ ନଳୀରେ ବରଫ ଦ୍ରବଣ ଯୋଗ କରାଯାଏ। ତାପରେ ନାକସିନ୍ଧୁର ସ୍ୱାବ ନିଆଯାଇ ସେହି ବରଫ ଦ୍ରବଣରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ। ସେହି ମିଶ୍ରଣରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ 2ରୁ 5ଟି ବୁନ୍ଦାକୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ପାତ୍ରରେ ଗର୍ତ୍ତ ଭଳି ଅଂଶରେ ଯୋଗ କରାଯାଏ। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସ୍ୱାବ ନମୁନାଟି କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ବା ନେଗେଟିଭ ସୂଚନା ଦିଏ। ଡେଲ୍ଟା ଜନିତ କୋଭିଡ-19 ଲହର। ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ସଂକ୍ରମଣ ଶିଖର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଠିକ୍ 6 ମାସ ପରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆମ ଦେଶରେ କୋଭିଡ-19 ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଡେଲ୍ଟା ନାମକ କୋଭିଡ-19 ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦାୟୀ। ପ୍ରଥମ ଲହର ଘଟାଇଥିବା କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣ ହାର 2.5 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡେଲ୍ଟା ଭିନ୍ନ ରୂପର ସଂକ୍ରମଣ ହାର 3.5ରୁ 4 ଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଶିଖର ଅବସ୍ଥା ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଅପ୍ରେଲ 9 ତାରିଖ ଦିନ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 1,84,829 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ସାରା ଦେଶରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଉଦ୍ବେଗ ଜନିତ ଭିନ୍ନ ରୂପ। ଭିନ୍ନ ରୂପୀ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକରେ କ୍ଷିପ୍ର ସଞ୍ଚରଣ କ୍ଷମତା ଓ ରୋଗର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ବେଗ ଜନିତ ଭିନ୍ନ ରୂପ କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଣ୍ଟାଳିଆ ପୁଷ୍ଟିସାରର ପୋଷକ କୋଷ ପୁଷ୍ଟିସାର ସହିତ ସହବନ୍ଧନ କ୍ଷମତା ମାତ୍ରାଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଯାକ ମନେ ରଖିବ। ଆଇରେ କେଉଁଟି ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ? ଏରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବିରେ ପିତ୍ତ ଜ୍ୱର, ସିରେ ହଇଜା, ଡିରେ ପ୍ଲେଗ। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ହେଉଛି ପିତ୍ତ ଜ୍ୱର। ବୀଜାଣୁ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ସାରସ, HIV, କୋଭିଡ-19, ପ୍ଲେଗ। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ଲେଗ, ବୀଜାଣୁ ଜନିତ। 3 କେଉଁ ଦେଶରୁ କୋଭିଡ-19 ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା କୁହାଯାଏ? ଚୀନ, ଜାପାନ, ଆମେରିକା, ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚୀନ। ଆଇଭି କେତେ ମସିହାରେ କୋଭିଡ-19 କୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହାମାରୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା? 2018, 19, 20, 21। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ସି 2020 ମସିହା। ବି କେଉଁ ଜୀବଟି ସାରସ ବ୍ୟାଧିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପୋଷକ? ସିଭେଟ, ପାଙ୍ଗୋଲିନ, ମୂଷା, ମଣିଷ। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିଭେଟ। ଭିଆଇ କେଉଁ ଜୀବଟି କୋଭିଡ-19 ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପୋଷକ ମନେ କରାଯାଏ? ତ ପାଙ୍ଗୋଲିନ, ସିଭେଟ, ମୂଷା, ଘୁଷୁରୀ। ତ ଭିଆଇ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଙ୍ଗୋଲିନ। ବି2 କୋଭିଡ-19 ଅବଧି କେତେ ଦିନ? ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବଧି 1ରୁ 5, 1ରୁ 7, 1ରୁ 10, 1ରୁ 14। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଡି 1ରୁ 14 ଦିନ, 2 ସପ୍ତାହ ଯାହାକି କୁହାଯାଏ। ବି3 କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁର ଅନୁବଂଶୀୟ ପଦାର୍ଥର ଗଠନ କିପରି? 1 କୁଣ୍ଡଳୀ ଯୁକ୍ତ RNA, 2 କୁଣ୍ଡଳୀ ଯୁକ୍ତ RNA, 1 କୁଣ୍ଡଳୀ ଯୁକ୍ତ DNA, 2 କୁଣ୍ଡଳୀ ଯୁକ୍ତ DNA। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଏ 1 କୁଣ୍ଡଳୀ ଯୁକ୍ତ RNA। IX ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ହାରାହାରି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁର ଥାଏ? 1, 2.2, 2.3, 2.5, ଡି 14। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ ବି 2.2।
एक्स केउंटी कोविड-19 रो मुख्य लक्षण सुखिला काश, मुंड व्यथा, हालिया लागिवा, छाती रे कफ जमिवा। तो ठीक उत्तर ऑप्शन ए सुखिला काश। एक्स आई कोविड-19 रोगर अम्लजान संतृप्तिर शतकड़ा केते तरल अवस्था को आसीबा विपज्जनक? 80 रु 82, 92 रु 93, 95 रु 97 ना 100 रु 105। तो यार ठीक उत्तर 92 रु 93 शतकड़ा। X2I केउ टीका भारत रे संपूर्ण स्वदेशी ज्ञान कौशल रे विकसित? भल भाबरे मन रखिबो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जाइडस काडिला, कोवैक्सीन। तो X2I ठीक उत्तर होची कोवैक्सीन। संपूर्ण स्वदेशी ज्ञान कौशल रे हम भारत रे विकसित करा जायछि। तापर X3I केउटी भारत रे विकसित प्रथम कोविड-19 डीएनए टीका? कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जाइकोव, स्पुटनिक। तो एहर ठीक उत्तर होची ऑप्शन सी जाइकोव। XIV टीका विकास रे उपयुक्त क्रमटी को सूचाओ? टीका विकास रे उपयुक्त क्रम। तो XIV तो एहर ठीक उत्तर होइजो प्राक निदान। तो प्राक निदानिक परीक्षण, तापर निरापत्ता परीक्षण, विस्तारित परीक्षण, दक्षता परीक्षण, नियामक अनुमति। तापर XB केते डिग्री सेल्सियस रे कोविड-19 भूताणु अकामी हुए? तो केते डिग्री पिला माने XB तो ठीक उत्तर हो जिवो ऑप्शन डी 72 डिग्री रे कोविड-19 भूताणु अकामी हो जाए। XBI केउटी कोविड-19 निनर सर्वोत्तम उपाय? एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर, एलाइजा स्कैनिंग। तो एहर ठीक उत्तर पिला माने हे जिवो ऑप्शन बी आरटीपीसीआर। XB2I केउ भिन्न रूप जोगु कोविड-19 रो द्वितीय लहर आसीथिला? केउ भिन्न रूप जोगु द्वितीय लहर आसीथिला कोविड? बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन। तो एई टिके पूर्वरु हमें पिला माने आलोचना मध्य करूथिले। तो एहर ठीक उत्तर हो जाउची ऑप्शन सी डेल्टा। तापर XB3I केउ जोन में कोविड-19 रो हॉटस्पॉट रहिता? येलो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड। तो XB3I एहर ठीक उत्तर हो जो पिला माने रेड रे हॉटस्पॉट घोषणा करा जाय थाए। XIX तो 2020 मसिया केते तारीख रे जनता कर्फ्यू भारत रे पालन करा जाय थिला? मार्च 10, मार्च 15, मार्च 22, मार्च 25। तो यार ठीक उत्तर है जो पिला माने मार्च 22 तारीख रे जनता कर्फ्यू भारत रे पालन करा जाय थिला, जहा कि 2020 मसिया रे। तो पिला माने ए प्रश्नोत्तर गुडी का आलोचना कला एवं इंपोर्टेंट प्रश्नोत्तर गुडी को मध्य आलोचना कला, जहा कि परीक्षा उपयोगी। तो परीक्षा बहुत शीघ्र पाखे आसिलानी। तो मन देकी पाठ पढ़ा पढ़ी करिवो, आउ जानिथिबो जे जेते परिश्रम करिवो सेते सफलता अर्जन करिवो। तेणु निज हाथ रे निज भविष्य तो मन देकी पाठ पढ़ा पढ़ी करिवो। आज पय रहउची, गॉड ब्लेस यू।